الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج درس نمبر 7 ہے اور آج کی تاریخ ہے 6 جنوری 2022 اور سعودی عرب کے مطابق 3 جمادی الثانی 3 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، رمضان سے تقریباً 87 دن دور ہیں ہم۔ اور آج جو ہے درس نمبر 7 ہوگا جس میں ہم تصحیح کے تعلق سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کچھ ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ اور ریویژن میں آج یہ دیکھیں گے کہ کس کا شیئر کیا ہے، تاکہ کیونکہ یہ جو اگر فقہ میراث کا مضبوط نہیں ہے تو پھر حساب تک پہنچنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حساب میں پہنچ کر کے وہاں کریں گے کیا؟ تو ہمیں جو ہے جو فرد ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ کس کا حصہ کتنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو حصے ہیں یہ 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 اور 1/6 انہیں کہتے ہیں نصفیات، انہیں کہتے ہیں ثلثیات۔ یہ جو ہیں اصحاب الفروض کے فرد ہیں، یعنی حصے والوں کے حصے ہیں، حصے والوں کے یہ حصے ہیں۔ اور 1/2 حصہ جو ہے یہ 5 لوگوں کو جاتا ہے۔ 5 لوگ جو ہیں وہ 1/2 کے مستحق ہوتے ہیں اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے زوج ہے، سب سے پہلا نمبر زوج کا آتا ہے جسے 1/2 ملتا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی شرط ہے، تو ہم کہتے ہیں یستحق النصف بشرط واحد فقط۔ ایک شرط کے ساتھ یہ 1/2 کا مستحق ہوتا ہے، آدھا حصہ اس کو دیا جاتا ہے میراث میں سے۔ اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ عدم الفرع الوارثی، فرع وارث نہ ہو، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگر اس مرنے والے کے، یعنی اس مرنے والے کی نہیں ہے، اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہے، مرنے والی ظاہر سی بات ہے عورت ہوگی، تو اس عورت کے نہ بیٹا بیٹی ہو نہ پوتا پوتی ہو، تو پھر اس صورت میں جو زوج ہے اس کو آدھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد بنت ہے، بنت جو ہے تستحق النصف بشرطین، 2 شرطوں کے ساتھ جو ہے بیٹی کو 1/2 دیا جاتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ عدم المعصب لہا وہو ابنہ، اس کا معصب نہ ہو، جو اسے اصحابہ بنانے والا ہے وہ نہ ہو، تو پھر سے آدھا دیا جاتا ہے۔ عدم المشارکت لہا وہی البنت، اور اس کا مشارکت کرنے والا، اس کا ساتھی، اس کی کوئی دوسری بہن نہ ہو، مرنے والے کی یعنی دوسری بہن، اب وہ اس کی سگی ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، مرنے والے کی دوسری بہن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے اس کی سگی بہن بھی ہو، اور اس کی جو ہے لی اب باپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دوسری کوئی بہن نہ ہو، ایسا کوئی شخص جس پر کی بہن ہونے کا اطلاق کیا جا سکے، وہی البنت، یعنی دوسری مرنے والے کی ہی دوسری بیٹی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ دوسری شرط اس کی ہوگی، تو اسے آدھا دیں گے۔ تیسرا ہے بنت الابن، بنت الابن جو ہے کہتے ہیں تستحق النصف بثلاثه شروط، 3 شرطوں کے ساتھ جو ہے اس کو 1/2 دیا جائے گا۔ 2 شرطیں وہی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی۔ ایک شرط کا اس میں اضافہ یہ ہوتا ہے کہ عدم الفرع الوارث الاعلی منها، فرع وارث اس سے اعلیٰ درجے کا نہ ہو، اس سے اوپر کے درجے میں اگر فرع وارث موجود ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی مرنے والے کی، تو پھر پوتی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد 2 شرطیں وہی ہیں جو ہم نے پہلے دیکھی، عدم المعصب لہا و عدم المشارکت لہا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے الاخ الشقیقہ، سگی بہن، اس کو بھی 1/2 ملتا ہے، اس کو 1/2 4 شرطوں کے ساتھ ملتا ہے۔ سب سے پہلے عدم اصل الوارثی من الذکور، باپ دادا وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد میں عدم الفرع الوارث، فرع وارث نہ ہو مطلقاً، چاہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں باقی 2 شرطیں ویسی کی ویسی ہیں کہ عدم المعصب لہا و عدم المشارکت لہا، یہ 4 شرطوں کے ساتھ 1/2 پائے گی۔ عربی میں ہی یاد کریں ان شرطوں کو، آپ کے لیے آسانی ہوگی، بہت آسان ہے، چھوٹا سا ایک بار یاد کر لیے دماغ میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا۔ 5واں جو ہے الاخت لاب، باپ شریک بہن جو ہے
اس کے تعلق سے 5 شرطیں ہیں، اس میں صرف ایک کا اضافہ ہوگا، 4 شرطیں وہی ہیں. عدم الاصل الوارث من الذکور، عدم الفرع الوارث، عدم الاشقاء والشقائق، عدم الاشقاء والشقائق، سگے بھائی بہن نہ ہو. اس کے بعد عدم المعصب لہا، اس کا معصب نہ ہو، اور اخ لاب، اور عدم المشارکت لہا یعنی اخت لاب نہ ہو دوسری. تو پھر اس کو آدھا دیں گے، اکیلی ہوگی تو آدھا مل جائے گا. تو یہ اصحاب النصف ہے جو 5 ہیں. اس کے بعد 1/4 میں 2 آتے ہیں. یہ جو ہے زوجین ہیں، زوج و زوجہ یا زوجات، ایک سے زیادہ بھی ہوں گی تو وہ 1/4 میں اکول حصہ پائیں گی. سب کو 1/4 نہیں ملے گا. تو یہ جو 1/4 والے ہیں، زوج ہے زوجہ ہے، دونوں ایک ایک شرط کے ساتھ 1/4 پاتے ہیں. زوج کی کنڈیشن یہ ہے 1/4 پانے کی، یستحق الربع بشرط واحد فقط وهو وجود الفرع الوارث. فرع وارث موجود ہوگا تو اسے زوج کو 1/4 دیں گے. زوجہ کی کنڈیشن اس کی الٹی ہو جائے گی، عدم الفرع الوارث. ایک ہی شرط ہے، اگر فرع وارث نہیں ہوگا تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا. اور یہ اس قاعدے کو محفوظ کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کو عورت کے مقابلے میں ڈبل دیا جاتا ہے میراث میں. اسی لیے بیوی کو 1/4 جب ملتا ہے، جس صورت میں بیوی کو 1/4 ملتا ہے اس صورت میں شوہر کو 1/2 دیا جاتا ہے، یعنی ڈبل اس کا. اس کے بعد جو ہے 1/8 میں صرف صاحبۃ الثمن کہتے ہیں ہم، ایک ہی ہے کیونکہ وہ، اور وہ زوجہ ہے یا زوجات ایک سے زیادہ ہوں گی تو. اور اس کی شرط بس یہی ہے جو شوہر کی 1/4 پانے کی ہے کہ وجود الفرع الوارث، فرع وارث اگر موجود ہوگا تو پھر بیوی کو 1/8 دیا جائے گا، 1/4 نہیں پائے گی. اب شوہر کا جو معاملہ ہے، جب وہ 1/4 پائے گا تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بیوی سے ولد الزنا ہے تو وہ ولد الزنا شوہر کے حصے کو 1/4 کر دے گا. یعنی بیوی تھی، یہ بیوی تھی اور اس بیوی سے ایک ولد ہے جو کہ زنا سے والعیاذ باللہ. تو یہ کیونکہ اب ولد الزنا جو ہوتا ہے اس کا نسب پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کا جو نسب ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کس کی اولاد. تو اسی لیے کسی یہ باپ کی طرف تو منسوب نہیں کی جاتی، لیکن اسے ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور یہ ولد الزنا جو ہے وہ اپنی ماں سے تو حصہ پاتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا باپ ہی نہیں معلوم ہے تو باپ سے کیسے حصہ پائے گا جب یہی نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے. اگرچہ کہ پتا بھی ہو کہ اس کا باپ کون ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا ابو سفیان کے معاملے میں رضی اللہ عنہ، کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو ولد الزنا تھا. معلوم تھا، بالکل واضح تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے ان سے اس طرح کا فعل ہوا اور اس سے یہ اولاد ہے، معلوم تھا، واضح تھا بالکل. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس بیٹے کو، زیاد کو جو ہے ابن ابی سفیان کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، ابن ابی ہی، جیسے حضرت عائشہ نے اس کو ایڈریس کیا تھا رضی اللہ عنہ. تو وہ جو ہے کیونکہ اس کا باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی نسب اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، اس لیے باپ سے وہ نہیں پاتا. لیکن اگر وہ ہے تو اس کے ہونے کی وجہ سے باپ کا شیئر 1/4 ہو جاتا ہے. وہ کم ضرور کر دے گا باپ کے شیئر کو، لیکن حصہ باپ کے شیئر میں سے، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے. یہ کہنا کہ اس کا باپ کے شیئر میں سے پائے گا تو پھر تو پتہ ہی ہے کہ باپ کون ہے اس کا، اور جب پتہ ہے باپ کون ہے تو ولد الزنا رہا ہی نہیں. ولد الزنا کہتے ہیں اس کو جس کا باپ پتہ نہ ہو کہ کون ہے. تو اس کو ایک چیز یاد رکھیں، حالانکہ یہ مسئلے بھی آتے نہیں ہیں عمومی طور پہ، لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں، دور ہمارا بہت ایک ایڈوانس سٹیج میں جا رہا ہے. تو آنے والے وقت میں اللہ ہی رحم کرے کیا حالات ہوں گے. بہرحال ولد الزنا شوہر کے حصے کو 1/4 کر سکتا ہے اگر ہوگا تو، اور اپنی ماں سے حصہ پائے گا، وہ ماں کی وراثت میں حصے دار ہوتا ہے. تو 1/8 کا معاملہ ہو گیا، 1/4 کا ہو گیا. اب جو ہے تیسری چیز جو ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ ہے 2/3. یہ 2/3 پانے والے 4 ہیں. یہ اگر 1/2 یاد ہیں تو پھر 2/3 بھی یاد ہوں گے. اس میں سے صرف زوج کو نکال دیں، باقی 4 جو فیمیل ہیں وہ 4 فیمیلز 2/3 میں آتی ہیں. بنت الابن، الاخت الشقیقہ، الاخت لاب، یہ 4 جو ہیں فیمیلز یہ 2/3 پاتی ہیں. اور اس 2/3 پانے کی ان کی بس ایک شرط آپ یہ یاد رکھیں، ایگزیکٹلی شرط وہ کی وہی ہے جو ہم نے 1/2 میں پڑھی. بس جہاں پر عدم المشارکتی لہا لکھا تھا وہاں پر وجود المشارکتی لہا ہو جائے گا، کہ اس کے ساتھ میں
इसी के जैसी दूसरी मौजूद हो, यानी या तो दूसरी बेटी मौजूद हो, दूसरी पोती मौजूद हो, दूसरी अल-उख्त शकीका मौजूद हो, या दूसरी अल-उख्त लिअब मौजूद हो। अगर वो मौजूद होंगी और इनके अलावा और कोई वारिस इनमें से नहीं है, तो फिर ये 2/3 पाएंगी। ये शर्त है 2/3 पाने वालों की, और ये उनकी फहरिस्त है। ये 4 फीमेल्स हैं। उसके बाद जो 1/3 पाने वाले हैं, ये 2 हैं। एक है मदर और एक है इख्वाली कह सकते हैं इनको, इख्वाली मदर जो है ये 3 शर्तों के साथ 1/3 पाती है। सबसे अव्वल तो ये कि इसकी पहली शर्त यह है कि अदमुल फरिल वारिसी, फरे वारिस मौजूद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती मरने वाले के मौजूद ना हो, तो फिर ये 1/3 पाएगी। दूसरी शर्त यह है कि अदमु जम इन मिनल इख्वती वल अखवात, एक से ज्यादा भाई और बहन मौजूद ना हो। एक एक होंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर 1/3 नहीं पाएगी। एक से कम यानी एक अगर है बहन या एक भाई है, चाहे किसी भी किस्म का भाई हो या बहन हो, चाहे वो लिअब हो, चाहे अशिक़ा हो, चाहे लिउम हो, एक अगर है तो ये 1/3 पाएगी। एक से ज्यादा होते ही ये जो है 1/6 पा लेगी। फिर उसके बाद जो है आखिरी शर्त ये थी कि वो जो है अल्लाह तकूना मसलतु इहदल मसलती अल उमरियतैन, वो 2 उमरी मसलों में से कोई एक मसला ना हो माँ के मामले में। और वो मसला क्या है? मियाँ बीवी के साथ सिर्फ माँ और बाप जब पाए जाते हैं तो इन्हें उमरी मसले कहा जाता है, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ये मसले पेश आए थे और उन्होंने ये कदियत और ये फैसला इस मामले में किया था। और ये इसलिए किया था कि वो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उस कायदे को बचाना था। तो इस वजह से हजरत उमर ने फैसला किया कि माँ इस सूरत में जो है सुलुसु मा बकिया पाएगी, यानी बचे हुए यानी शोहर और बीवी को दे देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 पाएगी। जब ऐसा करेंगे तो लाजमी तौर पे बाप जो है उसको डबल मिलेगा माँ के मुकाबले में। अदरवाइज इसका उल्टा हो रहा था, अगर ऐसा नहीं करते तो इसका उल्टा हो जाता। इसको हमने देखा था। अगर आप चाहें तो एक बार और हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वो बन रहा था। ये मसलन ज़ौजा है, उसके बाद यहाँ पर अब है, और उसके बाद यहाँ पर उम है। जैसा हम बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पे पहले हम हिस्से लिखेंगे। ज़ौज का हिस्सा, ज़ौजा का हिस्सा 1/4। माँ का हिस्सा अगर हम 1/3 दे दें और बाप को असबा बनाए तो देखें क्या होता है, पहले ये देखते हैं। चलिए आप मुझे बताइए असले मसला क्या होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ वालेकुम जी, सलाम। असले मसला बताइए। तो इसमें 12 हो जाएगा वेरी गुड, मसला। 12 हो जाएगा। हिस्से दें आप। तो इनको 3 मिल जाएंगे। 3 मिल जाएंगे। अच्छा, और माँ को? माँ को 4 मिल जाएंगे। 4 बचे हुए कितने हैं? 5। 5। अब देखें 5 जो है 4 का डबल नहीं हो रहा है। जी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा यहाँ पर बैठ नहीं रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ये कहते हैं हजरत उमर ने ये फैसला किया कि ये वाले ये वाला 3 हम पहले दे देंगे, और ये 3 देने के बाद बाकी जो है ये फिर जो बचेगा 3 दे दिए, 12 में से तो बचे 9, तो 9 का 1/3 यानी ये 3 इसको देंगे माँ को, और फिर जो है 6 इधर दे देंगे, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। तो इस जी तरह से उन्होंने जो है फैसला किया कि माँ को 3 हिस्से देंगे, इनको 6 हो गए और इसको 3 हो गए। तो इस तरह से वो 12 का मसला 12 का ही रहा। बस बाकी का जो बाकी बचा उसका 1/3 माँ को दिया, और उसके बाद में ये जो है इन्होंने यहाँ दे दिया। अब इसको हम देखेंगे कि इसका हल करने का एक और तरीका है। मैं देखता हूँ अगर ये मिटा सकता हूँ मैं किसी तरह। इसको हल करने का एक तरीका मैं और बताता हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। अगर आप इसको देख समझ लेंगे तो आगे भी बहुत फायदा होगा। जैसे यहाँ पर ज़ौजा थी, और यहाँ पर अब, और यहाँ पर उम। तो हमने जो है
के हिस्से लिखे 1/4, ये असबा, ये 1/3, ठीक है जी। और हमने कहा कि ये 12 हुआ, 3 और एक 5 और ये 4, तो ये हुए। ऐसा हुआ तो मसला ये आया कि ये ज्यादा, ये जो है मतलब 2:1 का रेशो नहीं हो रहा है। तो इस सूरत में एक तरीका ये किया जाता है कि इनको अभी फिलहाल इनको इनके 3 हिस्से मिल गए। अब नया मसला फिर से बनाएंगे हम, सिर्फ इन दोनों को रखेंगे हम, अब और को। अभी इनको जौजा को भूल जाएं, सिर्फ अब और को कंसीडर करें। जब अब और को कंसीडर करेंगे तो असले मसला क्या बनेगा? सिर्फ इन दोनों कंसीडर करेंगे तो बताइए असले मसला क्या है? 3 होगा। 3 होगा, तो ये 3 कर दिया हमने। और ये जो है माँ को 1 मिला, बाप को 2 मिल गए, जी। ठीक है जी। उसके बाद असल में ये अगर देखा जाए तो अ, अगर हम ये देखते हैं कि जौज को 4 में से असल में एक ही हिस्सा मिल रहा है, 4 में से 1 मिल रहा है, बाकी 3 तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जी। है ना, बाकी तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो करते क्या है, अ, ये जो है ये जो 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से असल में ऐसे के ऐसे 3 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं। अगर इसको हम 3 और 4 ना लिखें और हम ये लिखें कि ये असल में 3 हिस्से हैं और ये असल में एक हिस्सा है, क्योंकि 1/4 है ना, तो अगर आप 4 हिस्से करते हैं इस प्रॉपर्टी के, तो उसमें से एक हिस्सा आप शोहर को देते हैं, बचेंगे 3। वो 3 हिस्से असल में 2 और 1 इस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो आप चाहें तो इस मसले को 4 से भी बना सकते हैं। एक यहाँ चला गया, 2 यहाँ चले गए, एक यहाँ चले गया, तो 12 से बनाने की भी जरूरत नहीं है उसको। तो इस तरह से भी आप जब देखेंगे तो ये 2:1 का ही रेशो आ रहा है। तो ये इस तरह से भी आप इसको जो है हल कर सकते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ के पहले ही आप उसको 12 हिस्से में बांटें, क्योंकि जौज को अलग करना है। तो ये आप ये मान लें कि एक हिस्सा जौज को मिल गया और 3 हिस्से इन दोनों के हो गए। अब वो 3 हिस्सों को हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो 2:1 के रेशो में डिवाइड होंगे, तो 1/3 बचे हुए का माँ को जाएगा और 2 हिस्से बाप को जाएंगे, और फिर जमा कर लें तो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 12 की जगह आप इसको 4 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। बस ये मामला है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी हल किया जाता है। खैर, तो ये माँ का एक हिस्सा था जिसमें या तो जौजा आती है, जौज मरा तो, और जौजा मरी तो यहाँ पर जौज आ जाएगा। तो उस सूरत में मसला थोड़ा सा चेंज होगा, मगर होगा यही मामला कि माँ को जो है बचे हुए का 1/3 देंगे, तभी जा करके 2:1 वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ठीक है। अब जो है उसके बाद इख्वाल उम की बारी आती है। ये इख्वाल उम जो है, ये माँ शरीक भाई बहन होते हैं, और इनके 1/3 पाने की जो कंडीशन है वो ये है कि जो है अदमुल असली वारिस मिन ज़ुकूर, असले वारिस ना हो, यानी दादा बाप दादा ये लोग ना हो। अगर वो होंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अदमुल फरिल वारिस, फरे वारिस बेटा बेटी पोता पोती ना हो तो इन्हें अगर होंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी कंडीशन ये है कि ये जो है एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा अगर ये भाई बहन होंगे इख्वाले उम, यानी बाप माँ शरीक भाई और बहन एक से जब ज्यादा होंगे, तो फिर उस सूरत में ये 1/3 पाएंगे और ये शेयर करेंगे इक्वली। ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, ये कायदा इख्वाले उम के लिए नहीं चलता है, ये उसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुरान में उनको इसी तरह से बयान किया गया है। अल्लाह ने जो है आयत नंबर 12 जब आप देखेंगे सूरह निसा की, वहां पे आप यही पाएंगे कि अल्लाह ने कहा है कि अगर ये एक से ज्यादा होंगे तो फ़हुम शुरका फिस सुलुस, तो ये शुरका होंगे, पार्टनर्स होंगे सुलुस में, 1/3 में। पार्टनर होने का मतलब ये है कि इक्वली डिवाइड करेंगे। अदरवाइज अल्लाह बयान कर देते इनके मामले में भी कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, लेकिन इनके मामले में अलग से सुलुस का, यानी 1/3 में ये शरीक होंगे, पार्टनर्स होंगे, इख्वाले होंगे। उसके बाद में 1/3 2/3 के 1/3 के बाद में आखिरी आता है 1/6। 1/6 के लोग 7 हैं, इसे पाने वाले 7 लोग हैं। और ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम, बस उनकी कुछ मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें हैं जिसमें ये वो 1/6 पाते हैं। जिसमें माँ है सबसे पहले, जिसका जिक्र हम देख चुके कि अगर माँ 1/3 नहीं पा रही होगी तो 1/6 पाएगी, यानी अगर उसकी फरे वारिस मौजूद है तो 1/6 पाएगी। अगर जो है भाई एक से ज्यादा है भाई बहन, तो 1/6 पाएगी, 2 शर्तों के साथ। उसके बाद बाप है 1/6 पाने का,
ان کی ایک ही कंडीशन है कि फरे वारिस की मौजूदगी में बाप 1/6 पाता है, वजूद इल फरिल वारिस। फरे वारिस अगर मौजूद होगा यानी बेटा बेटी पोता पोती होंगे तो बाप को 1/6 मिलेगा। बस इसमें एक चीज ये याद रखें कि अगर बेटा है तो असबा नहीं बन सकता है बाप, लेकिन अगर बेटी है या पोती है, बेटा नहीं है, तो उस सूरत में 1/6 भी लेगा प्लस असबा भी बनेगा बाप। बेटी और पोती होने की सूरत में, बेटा नहीं है बेटी है या पोती है, तो फिर उस सूरत में 1/6 तो लेगा ही लेगा, उसके बाद असबा भी बनेगा। अगर माल बचेगा तो कोई नहीं लेगा, ये ले लेगा बचे हुए माल को। लेकिन अगर बेटा है बेटी के साथ, या बगैर बेटी के भी, बेटी नहीं है सिर्फ बेटा ही है, तो उस सूरत में बाप सिर्फ 1/6 लेगा और यह असबा नहीं बन सकता, क्योंकि वो बेटा बनेगा। क्योंकि बेटा बुनुआ जो जिहत है वो ऊपर आती है उबुआ के मुकाबले में, तो वो असबा बेटा बनेगा, बाप नहीं बनेगा। तो इसे सिर्फ इसका जो फर्द है 1/6 वो मिलेगा। तो बाप की बस एक ही कंडीशन है उसकी। उसके बाद जो है दादा का मामला आता है। दादा के मामले में हमने कहा हम इख्तिलाफ को छोड़ेंगे, क्योंकि इख्तिलाफ के हिसाब से तो दादा जो है हनाबिला के नज़दीक वो अगर भाई बहनों के साथ आता है, यानी इखवा जो अख अशकीक यानी कि जो सगे भाई बहन है और बाप शरीक भाई बहन है उनके साथ अगर आता है, तो दादा को बिल्कुल भाई और बहनों की तरह, भाइयों की तरह कंसिडर किया जाता है। भाइयों की तरह कंसिडर करने से मुराद ये है कि अगर एक दादा हो और दो मसलन भाई हों और एक सिस्टर हो, तो फिर कितने हिस्से करने पड़ेंगे मुकासमा के हिसाब से। तो दादा को दो कंसिडर करेंगे भाई बना करके, फिर दो भाइयों के दो हिस्से प्लस एक बहन का एक, तो दो और चार छः और एक सात। तो टोटल प्रॉपर्टी को 7 हिस्सों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडफादर को हम ब्रदर की तरह कंसीडर कर लेते हैं हनाबिला के नज़दीक, अगर भाई बहनों के साथ होंगे। हनाबिला के नज़दीक वो कहते हैं कि दादा जो है वो भाई बहनों को ब्लॉक नहीं कर सकता, उनको महजूब नहीं कर सकता। हालांकि वो उबुआ में आता है, उस ग्रुप में जो जिहाद उखुआ से ऊपर है, लेकिन हनाबिला कहते हैं कि ग्रैंडफादर जो है, दादा जो है, जद जो है, ये इनको ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि इन्हीं के जैसा हो जाएगा और इनके साथ शेयर करेगा प्रॉपर्टी। दूसरी वो कंडीशन ये बताते हैं कि या तो वो 1/3 पाएगा, 1/6 पाएगा, वो जो है या तो जैसा होता है वैसा 1/6 पाएगा, या ये मुकासमा वो कहते हैं, या बचे हुए का 1/3 पाएगा। इस तरह से उनके नज़दीक 2-3 कौल हैं और थोड़ा सा वो मामले को पेचीदा बना देते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा हिंद पाक में जो जो आइमा सलासा हैं हनाबिला को छोड़ करके, वो इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते। उनके यहाँ पर दादा बिल्कुल बाप की तरह है, और अगर बाप मौजूद नहीं होगा तो उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है 1/6 पाने की, बाकी पूरा का पूरा मामला उसका बाप के जैसा है कि अदमुल वजूदिल असलिल वारिस अल अदना मिनहा अदला मिनहु, यानी दादा से नीचे के दर्जे का असले वारिस अगर मुजक्कर में से मौजूद नहीं होगा, तब मुझे तभी जा करके दादा को 1/6 मिलेगा। बाकी पूरी सूरतों में वो वैसा ही है जैसा बाप है। मतलब देख लें, बाप अगर मौजूद है तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बाप मौजूद नहीं है तो दादा बिल्कुल बाप की जगह ले लेगा और बिल्कुल वही अमल करेगा जो बाप अमल करता है, ब्लॉकिंग के ताल्लुक से और शेयर्स कम करने के ताल्लुक से। सारा काम वैसा ही रहेगा दादा का जैसा बाप का रहता है। तो हम वही याद रखेंगे और उसी हिसाब से चलेंगे। ये इख्तिलाफ को हम अभी छोड़ दें। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है दादी और नानी का मामला है, जद्दात। ये भी जो है मैक्सिमम 1/6 ही पाती हैं माँ की गैर मौजूदगी में। बस इस एक शर्त को याद रखें कि माँ अगर नहीं होगी मरने वाले की, तो फिर दादी और नानी अगर हैं तो 1/6 में शेयर करेंगी। दादी है तो अकेला 1/6 ले लेगी, सिर्फ नानी है तो अकेला 1/6 ले लेगी। और ऊपर के दर्जे की दादी है, उसको नीचे के यानी मैयत से जो करीब का दर्जा है वो वाली नानी या दादी ऊपर वाली नानी या दादी को ब्लॉक कर देगी अगर है तो। हालांकि होता बहुत कम है। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे आती है बिन्तुल इब्न, पोती। बिन्तुल इब्न 1/6 कब पाएगी? जब सारी शर्तें वैसी होंगी, बस एक शर्त यह होगी कि इस बिन्तुल इब्न के साथ कोई उसको दूसरा मुअस्सिब बनाने वाला ना हो, अदमुल मुअस्सिबी लहा, या फिर ये कि इसके ऊपर के दर्जे में एक ऐसी बेटी मौजूद हो, इससे ऊपर के दर्जे में एक ऐसी मुअन्नस मौजूद हो जो निस्फ शेयर पा रही हो, जो 1/2 शेयर पा रही हो, ऐसी बेटी, ऐसी वारिस
اس کے اوپر کے درجے میں موجود ہو، اگر ویسا ہے تو پھر اسے 1/6 ملے گا لی تکمیلتی الثلثین، 2/3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو میکسیمم شیئر جو عورتوں کا رکھا ہے وہ 2/3 رکھا ہے۔ اگر وہ 2/3 سے کم پا رہی ہیں اور دیکھیں گے کہ دوسری کوئی ایسی فیمیل ہے کہ جو وارث بن سکتی ہے تو پھر وہ 1/6 اس کو دیں گے تاکہ 2/3 کو مکمل کیا جا سکے۔ تو پوتی کا معاملہ 1/6 پانے کا یہ ہے۔ چھٹے نمبر پر جو ہے وہ الاخت لاب، باپ شریک بہن ہے۔ وہ باپ شریک بہن کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ 1/6 کب پائے گی؟ ایک تو اس کا معصب نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کے درجے میں ایسی عورت موجود ہو جو 1/2 پا، یعنی کہ اخت شقیقہ۔ اگر اخت شقیقہ موجود ہے تو پھر اخت شقیقہ کو ایسی اخت شقیقہ جو 1/2 پا رہی ہے کیونکہ وہ اکیلی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو جو ہے 1/6 مل جائے گا، اس کو 1/6 ملے گا۔ اس کے بعد آخری جو ہے یہ ہے اخوالی ماں شریک بھائی بہن، جن کا ہم نے پہلے جو ہے اصحاب سلوس میں ان کو پڑھا تھا کہ وہ 1/3 کب پاتے ہیں؟ جب وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ تو ظاہر ہے 1/6 کب پائیں گے؟ جب وہ ایک ہو، بس اکیلا ہو، چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بہن ہو، بس اکیلا ہونا چاہیے۔ اگر اکیلا ہے تو پھر وہ 1/6 پائے گا، ادروائز 1/3 پائے گا۔ تو یہ ایک ریویژن تھا اصحاب فروض کے تعلق سے کہ وہ کس حالت میں، کس صورت میں ان کو کیا حصہ ملے گا، وہ کیا حصہ پائیں گے۔ اس کے بعد میں ہم نے حجب کے قواعد دیکھے تھے کہ کون کب کس کو محجوب کرے گا۔ اس کا ایک یا دو بڑے مضبوط قاعدے ہیں جس کو یاد رکھ لیں آپ، کہ من ادلی الی المیت بانثی فلا یرث، وہ شخص جو کسی عورت کے ذریعے میت سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہی میت کی عورت کے واسطے سے میت سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو ایسا شخص وارث نہیں بن سکتا، مثلا نواسا نواسی، کیونکہ یہ ایک عورت کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جو استثناء ہے وہ اخوال ام ہے، اخوا لام، اور اسی طرح سے دادی اور نانی، دادی اور نانی یہ دونوں بھی ماں کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ بلکہ اخوا لام، دادی نانی تو خیر ماں کی موجودگی میں حصہ نہیں پاتی ہیں، لیکن ہم حصہ پانے والوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اخوا لام ہے، اخوا لام یہ جو ہے ماں کے ذریعے کنیکٹڈ ہے لیکن ماں کی موجودگی میں بھی یہ حصہ پاتے ہیں۔ تو اخوا لام ایسی کیٹیگری ہے جو اس قاعدے کے جو ہے مستثنا ہے، اس سے ایکسیپشن ہے وہ اس قاعدے کا، ان کی ماں کی موجودگی میں بھی وہ حصہ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ ماں اگر موجود ہوگی یا فیمیل وہ موجود ہے تو پھر وہ حصہ نہیں پاتے۔ تو بہرحال یہ اکیلے ہیں جو فیمیل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور حصہ پاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ من ادلی الی المیت بالواسطۃ فحجبتہ تلک الواسطۃ، اگر کوئی بھی شخص کسی واسطے سے اگر میت سے جڑا ہے تو اس واسطے کی موجودگی میں وہ شخص وہ جو ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بیٹا اور پوتا ایک ہی جہت میں ہے تو بیٹے کی موجودگی میں پوتا حصہ نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے باپ اور دادا، دادا باپ کے ذریعے میت سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو باپ اگر موجود ہے تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا، باپ دادا کو محجوب کر دے گا، بلاک کر دے گا حصہ پانے سے۔ تو بس یہی قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں یہ جہت اور درجے کا قاعدہ ہے، یہ درجے کا قاعدہ ہے۔ درجہ ہم کہتے ہیں نا، درجہ دیکھنا ہے، اگر جہت سیم ہو جائے تو سیکنڈ نمبر پہ آپ درجہ دیکھتے ہیں، ان کا درجہ کیا ہے نا، یہ ان کا قرب کیا ہے میت سے، کون زیادہ قریب ہے۔ جو بغیر واسطے کے میت سے جڑا ہے وہ زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے جو کسی واسطے سے میت سے جڑا ہے، جیسے کہ پوتا بیٹے کے واسطے سے جڑتا ہے، دادا باپ کے واسطے سے جڑتا ہے میت سے، یہ دونوں حصہ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اگر جہت اور درجہ سیم ہو جائے تو پھر ہم رشتے کی قوت کو دیکھتے ہیں، رشتے کی قوت کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ اخوہ میں مسئلہ آتا ہے کہ اخ شقیق اور اخ لیاب اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی جہت میں ہیں، ان کا درجہ بھی ہے کہ دونوں ایک ہی دوری پہ ہیں بھائی سے، یعنی مرنے والے سے ایک ہی دوری پہ ہیں دونوں۔ اخ شقیق بھی جو ہے مرنے والے کا بھائی ہی ہے اور اخ لیاب بھی مرنے والے کا بھائی ہے، دونوں درجے کے اعتبار سے جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے واسطے کے اعتبار سے دور ہیں، قرب یا بود کے اعتبار سے دور ہے، بلکہ دونوں کا لیول برابر ہے درجہ۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم قوت دیکھیں گے اور ظاہر ہے کہ قوت کے اعتبار سے اخ شقیق زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے اخ لیاب کے مقابلے میں، کیونکہ اخ شقیق کے ماں باپ دونوں سیم ہوتے ہیں جبکہ اخ لیاب کے صرف باپ سیم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے
اخ شقیق جو ہے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ مقدم ہوتا ہے، حصہ پاتا ہے، اخ لعب کو بلاک کر دیتا ہے. اور یہی چیز اور دیگر نیچے درجے میں جائیں گے موما میں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ لعب جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے شقیق کے مقابلے میں، یعنی سگے چچا زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں باپ شریک چچا کے مقابلے میں. اور یہ مسئلے ہندوستان میں دیکھنے کو بہت کم ہے، یعنی نادر ہے، یہ نادر وقوع ہے، ریئر ہے کہ آپ کو دیکھنے کو ملے. عرب وغیرہ میں ایسے مسئلے بہت آتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کی جہت کا معاملہ تھا. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ جو مسٹیک ہو رہی تھی وہ یہ کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ ابن اخ ابن اخ لی اب، ابن اخ لی اب کے کمپیریزن میں اگر یہاں پہ ابن اخ شقیق ہے تو کون زیادہ پاورفل ہوگا؟ تو یہ زیادہ پاورفل ہوگا اس کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ درجہ اوپر ہے. اگر آپ چیک کریں گے، آپ جب یہاں پہ جائیں گے جہت سیم ہے، جب آپ جہت کے بعد درجے میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پتا چلے گا کہ یہ اوپر کا درجہ ہے، لیول اوپر کا ہے. یہ ابن دو بار ابن آ کے نیچے کا لیول جا رہا ہے، حالانکہ یہ شقیق کا ہے. شقیق سے یہ شقیق کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ پوتا ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے اخل اب کا. تو ڈیفینیٹلی اخل اب کا بیٹا یہ اوپر ہے اس، یعنی کہ اس جہت میں جو اخوا کی جہت ہے اس میں یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے. تو یہ حصہ نہیں پائے گا، دونوں ساتھ ہوں گے تو یہ حصہ پائے گا. آپ کو اس طرح سے بھی غور کرنا ہے. تو یہ ہمارا ریویژن تھا. اس کے بعد ہم نے تحصیل کے تعلق سے دیکھا، یعنی کہ فائنڈنگ دی بیس فائنڈ کرنا ہو، بیس کیسے فائنڈ کیا جائے گا ہم نے وہ دیکھا تھا. کہ بیس سے مراد یہ ہے کہ جو طریقہ ہے اس مال کا کتنے منیمم حصے کیے جائیں تاکہ جو وارثین ہیں ان میں یہ تقسیم ہو جائے مال صحیح طریقے سے، بغیر کسی فریکشن کے. وداؤٹ فریکشن وہ مال وارثین میں تقسیم ہو جائے. ایسا منیمم نمبر فائنڈ کرنا ہے آپ کو کہ اتنے حصے آپ مال کے بنا دیں. اب یہ منیمم نمبر 2 ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتا ہے، 4 ہو سکتا ہے، 6 ہو سکتا ہے، 8 ہو سکتا ہے، اور جو ہے 12 ہو سکتا ہے یا 24. تو 7 حصے اس کے ہو سکتے ہیں اصحاب الفروض کے اعتبار سے. اصحاب التعصیب کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اصحاب التعصیب میں کچھ بھی پاسبل ہے، 2 3 4 5 6 ڈپینڈنگ آن کہ کتنے وارثین ہیں اور کس انداز میں ہیں. وہ کیا صرف میلز ہیں یا صرف فیمیلز ہیں یا میلز اور فیمیلز مکس ہیں. اس اعتبار سے یہ اصحاب التعصیب کے کیس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ کچھ بھی آ سکتا ہے، وہاں مسئلہ نہیں. لیکن اصحاب الفروض اگر ہیں موجود مسئلے کے اندر تو پھر وہاں پر صرف یہ 7 جو ہیں ویلیوز میں سے کوئی ایک ویلیو آئے گی. یا تو اصل مسئلہ 2 آئے گا، 3 4 6 8 12 24. یہ صرف 7 پاسبلٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں. اور یہ یاد رکھنا آسان ہے، 2 4 6 8 اور یا 2 4 8 کریں اور 6 12 24 اور ایک 3 بھی یہاں پر ڈال دیں. یہ دیکھیں یہ سب ڈبل ہیں، 2 2 4 4 2 8 3 2 6 6 2 12 12 2 24. تو اس طرح سے ہے وہ. اور بس یہ 7 جو ہے اصل مسئلہ آ سکتے ہیں، 7 بیس بن سکتے ہیں بس. اس کے علاوہ 8واں پاسبل نہیں ہے اصحاب الفروض کے کیس میں. اور یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اصل مسئلہ نکالتے کیسے ہیں. اگر نسبیات میں سے ہے تو سب سے بڑا جو بھی نسبیات میں سے ڈینومینیٹر ہوگا وہی اصل مسئلہ بن جائے گا، 2 4 یا 8. اسی طرح سے اگر سلوسیات میں سے صرف سارے کے سارے وارثین ہیں تو وہاں پر بھی جو بڑا ہوگا وہی نمبر آپ کا اصل مسئلہ بن جائے گا. اگر مکس ہو کے آ رہے ہیں تو سب سے بڑے والے نسبیات کے فگر کو جو کہ وارثین میں سے ہے اس کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یا تو 12 بنے گا یا 6 بنے گا یا 24 بنے گا. اسی لحاظ سے یہ 6 12 24 ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا تحصیل کے تعلق سے بات تھی. اب میں پریزنٹیشن شیئر کرتا ہوں اور تصحیح کے تعلق سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا ہے فصل فی التصحیح. تصحیح کے تعلق سے آج انشاءاللہ یہ بات ہوگی.
फसलुन फी तस्हीह, तस्हीह कहते हैं किसको है? मा हुआ तस्हीह, तस्हीह क्या है? कहते हैं हुआ मुदाअफतुन, मुदाअफतु अस्लिल मसअलति बिल मिक़दार अल्लज़ी युहक़्क़िक़ु इताउ नसीबुन कुल्लि वारिसिन बिअददिन सहीहिन व मिन दूनि कसरिन वल अदद अल्लज़ी युदाअफ़ु बिही अस्लुल मसअलति युसम्मा बि जुज़उस सह्म। जैसा मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि मसलन जैसे हमने मिसाल ली कि बिन्त हैं, ये दो बेटियां हैं और पता ये चला कि इन दो बेटियों को तीन हिस्से मिल गए। ठीक है, तो अब तीन हिस्सों को दो बेटियों में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ये। और ये वो नापसंद करते थे दौरे कदीम में कि फ्रैक्शन में किसी का हिस्सा आए। उनके नज़दीक क्योंकि कैलकुलेटर्स नहीं थे, थोड़ा सा परेशानी होती थी डिवाइड करने में, तो ये पसंद नहीं करते थे वो कि इस तरह से जो है 1.5 या ऐसा भी कोई फिगर आए जो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में नजर आए, तो वो इसको सही, इसको करेक्ट करते थे। और बस इसको जो करेक्ट करने का प्रोसेस है उसी को तस्हीह कहा जाता है, वही तस्हीह कहलाता है। वह मुदाअफतु अस्लिल मसलती, मुदाअफा कहते हैं मल्टीप्लाई करना असले मसला को। असले मसला जो भी आया है, जो हमारा वो यहाँ पे लिखते हैं, हमने अभी देखा था असले मसला कैलकुलेट करना कि मसलन यहाँ 4 लिखा है, तो इस असले मसला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना सच दैट कि हर वारिस को, वो यहाँ पे लिखा है, ऐसी रकम यो हक कोई नसीब इन कुल्ली वारिसिन बिअददिन सही, ऐसी वो रकम हो कि जिसके हो जाने के बाद हर वारिसीन का जो हिस्सा है वो बराबर हो जाए, सही हो जाए, यानी विदाउट फ्रैक्शन हो जाए। वो इसी को ब्रैकेट में लिखा है मिन दूनी कसरिन, यानी बिअददिन सही है, सही अदद मतलब परफेक्ट फिगर हो जाए वो, विदाउट डेसिमल्स, विदाउट फ्रैक्शंस, मिन दूनी कसर। और वल अदद अल्लज़ी युदाअफ़ु बिही अस्लुल मसला, और वो रकम, ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगाया है, ये जो रकम जो यहाँ मल्टीप्लाई की जाती है असले मसला से, इसे कहा जाता है जुज़उस सहमी, ये कहलाती है जुज़ सहम। यानी सहम कहते हैं, आप कह सकते हैं शेयर को, तो वो जुज़ उस शहम कहलाती है कि जिससे ये कॉमन मल्टीप्लाई, सबको कॉमन मल्टीप्लिकेशन किया जाता है कॉमन नंबर से, वही जो है जुज़ सहम कहलाती है। इन शॉर्ट, उस मसले को करेक्ट करने के लिए यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो नंबर क्या होता है? वो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बस वो मल्टीप्लाई कर दें आप, सारी चीज़ जितने भी यहाँ आए सारे वारिसीन को उससे मल्टीप्लाई कर दें, आपका काम हो जाएगा। तो उसे उसी इसी प्रोसेस को कहते हैं तस्हीह, करेक्ट करना। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जैसा मैंने बताया, इसके बिना भी आप अगर आज चाहें तो आप बता सकते हैं कि किसको क्या परसेंटेज मिलेगा, बस परसेंटेज में बता दीजिए, फिर वो अपना डिवाइड कर लेंगे। लेकिन दौरे कदीम में वो ऐसा नहीं करते थे, वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट शेयर्स में बताते थे, परफेक्ट नंबर होता था वो, जो कि फ्रैक्शन में नहीं होता था, डेसिमल में नहीं होता था। तो इज़न कसर सहम फरीक़िन अलैहिम दरबत अददहुम औ वफ़क़हु फिल मसअलति व औलिहा इन अलत फमा बलगा सह्हत मिन्हु। अब ये असल में प्रोसेस बता रहे हैं, मैं उसको आगे समझा दूंगा कि इनकिसार की सूरत में करेंगे क्या, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ये हमने आपको चार चीज़ें कल बताई थी, तमासुल और जो है तदाखुल, तबायुन और तवाफुक, चार चीज़ें मैंने बताई थी, बस उसी ताल्लुक से ये बात हो रही है, जिसे मैं अभी आगे बताता हूँ। अल इनकिसार हुआ अदम किस्मती नसीब अल फरीक अल वारिस अल अदद अल रुस, और ये इनकिसार कहते किसको हैं? वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी इनएबिलिटी हो जाती है, इनएबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ शेयर्स ऑफ द इनहेरिटर्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। उनके जो नंबर्स हैं वो, उसमें जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो वो परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, जैसा इस सूरत में हो रहा है। यहाँ जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का रिमाइंडर बचेगा, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा, वो कुछ ना कुछ बचता है, वो बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ ना कुछ बचता है तो उसी को इनकिसार कहा जाता है, और ये डेसिमल में आंसर आपका आता है। जब वो होगा तो उसको, उस चीज को सही करने के लिए जो प्रोसेस हम इख्तियार करेंगे उसे तस्हीह कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि तमासुल, चार चीजें बताई थी। तमासुल बताया था, पहले तमासुल क्या होता है वो देख लें।
तमासुल कहते हैं अगर सेम फ्रैक्शन वाले लोग मसले में आ जाएं, मसलन ज़ौज और बिन्त, बस ये दो ही हैं, तो बताएं ज़ौज का कितना होगा वकार भाई? ज़ौज का हाफ होगा और बिन्त का? बिन्त का भी हाफ। बिन्त का हाफ। इस तरह के मसले को जहां पे डिनोमिनेटर सेम है, ये इसे तमासुल कहा जाता है। तो जब तमासुल आएगा तो आपको करना कुछ भी नहीं, किसी भी एक अदद को ले लें, वही आपके असले मसला बन जाएगा, वो तमासुल कहलाता है। ठीक है ना? तमासुल यानी एक सेम होना, एक जैसा होना। तो ये दो और दो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो इसे इस सूरत में, जबकि ये डिनोमिनेटर सेम हो, चाहे वो इस तरह से आए, चाहे उसकी दूसरी शक्ल ये हो कि 2/3 किसी का शेयर हो और 1/3 किसी का शेयर हो, तो उस सूरत में भी ये तमासुल कहलाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो वो तमासुल की सूरत होगी। तो उस सूरत में सिर्फ वो कॉमन नंबर जो भी है उसको हम ले लेंगे, वही असले मसला बन जाएगा। अब ये तमासुल हो गया। तमासुल के बाद दूसरी चीज हमने देखी थी तदाखुल। तदाखुल, तदाखुल किसे कहते हैं? तदाखुल ये होता है कि मसले में ऐसे लोग हों कि एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर को परफेक्टली डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल यह कह सकते हैं आप कि ज़ौजा और बिन्त, नहीं, ज़ौज और बिन्त, यस, ज़ौज और बिन्त करें तो ज़ौज को कितना मिलेगा? ज़ौज को 1/4, 1/4, बिन्त को बिन्त को 1/2। 1/2। अब देखें आप यहाँ, ये 2 है, ये 4 है, जो छोटी रकम है बड़ी रकम को डिवाइड कर रही है क्या पूरा पूरा? जी जी कर रही है। 4 2 जा 2 2 जा 4 4। हो जाएगा। तो इस सूरत में जो बड़ी रकम है वो आपका असले मसला बन जाती है तदाखुल के केस में। अब ये क्योंकि हमें मालूम है कैसे करना है, इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पुराने दौर में वो ऐसे ही इसको परखा करते थे, और इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं ताकि हम उस प्रोसेस को अप्रिशिएट कर सकें कि उस दौर में बिना कैलकुलेटर्स के काम होता कैसे था। हाँ, आज ये सब जानने की ज़रूरत नहीं बचती कि तदाखुल क्या है, तमासुल क्या है। हमें मालूम है कैसे करना है। वो एलसीएम निकाल लेंगे तो भी 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 ही आएगा, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 4 ही आएगा। लेकिन उस दौर में इसको कहते क्या थे? तदाखुल कहा जाता था, यानी कि एक रकम जो छोटा वाला जो डिनोमिनेटर है, बड़े वाले को इससे जब डिवाइड किया जाएगा तो ये परफेक्ट डिवीजन होगा बिना किसी रिमाइंडर के, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं रिमाइंडर उसमें से। तो उसी को तदाखुल कहा जाता है कि छोटी रकम बड़े वाले को पूरी तरह काट दे, वो तदाखुल है। उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी थी, इसे कहते हैं तबायुन। तबायुन क्या है? डिवीजन नहीं होता है, किसी का किसी से डिवीजन नहीं होगा। मसलन एक 1/2 है, एक 1/3 है, एक एक बारिश ऐसा है जो 1/2 ले रहा है, एक ऐसा है जो 1/3 ले रहा है। मसलन समझ लें ज़ौज है और है। अब बताएं ज़ौज का क्या हिस्सा है? ज़ौज का 1/2 होगा। 1/2 का? उनका 1/3 होगा। 1/3। तो ये वाली सूरत बनती है, देखिए। अब 2 ना 3, 2 जो छोटी रकम है और 3 को डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसके मल्टीपल्स में ही नहीं है, कभी डिवीजन नहीं होगा 2 और 3 का। तो इस सूरत में इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वहां से असले मसला मिल जाता है 6 का। तो इस सूरत में 2 × 3 करेंगे। और ये हम देख चुके हैं आसान तरीका जो मैंने आपको बताया था, निस्फियात और सुलूसियात में से जब मिल करके आएंगे वारिसीन, तो निस्फियात में जो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा उसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही असले मसला बन जाता है। तो उस तरीके से भी करेंगे तो 6 ही आएगा। एलसीएम निकाल के करेंगे तो भी 6 आएगा, या इस तरह याद रख के करेंगे, आपके तबायुन का केस है तो भी आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप आपको 6 मिल जाएगा। यानी कोई भी अप्रोच आप लें आपको आंसर वही मिलना है, 6। तो इसे कहते हैं तबायुन। और आखिरी चीज होती है तवाफुक। तवाफुक, तवाफुक कहते हैं ऐसे वारिसीन होते हैं कि ना वो तमासुल है यानी इक्वल डिनोमिनेटर्स भी नहीं होते, ना वो तदाखुल है, ये भी नहीं होता कि छोटी रकम बड़ी रकम को डिवाइड कर देती है पूरी तरह से,
ना तबायुन होता है, यानी ऐसा भी नहीं है कि वो दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये सूरत ये होती है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो आपस में तो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक तीसरी रकम होती है, एक तीसरी आदत ऐसी होती है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। मसलन हम ये कहें कि 1/4 और 1/6, ऐसी कोई सूरत बने कि जहां पर 1/4 भी मिल रहा हो किसी को और एक को 1/6 मिल रहा हो। अब आप देखें कि ये तमासुल नहीं है, ये तदाखुल भी नहीं है, क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, और ये तबायुन भी नहीं है। तबायुन इसलिए नहीं है क्योंकि एक कॉमन नंबर ऐसा है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी कर सकता है। वो कॉमन नंबर क्या है? 12 जी। क्या नंबर नहीं डिवाइड इन दोनों को कौन सा करेगा? सबसे आप देखें कि फर्स्ट कॉमन नंबर कौन सा दो होगा जो इन्हें डिवाइड दो करेगा? 2 होगा। तो 2 जो जी। है ये इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर है, ठीक है। तो असल में ये है ना, ये क्या है? ये असल में जीसीडी है, जी जी कॉमन डिवाइजर है असल में ये। जो वो लोग जी। इस तरह से उसको याद रखते थे, आज जब हम मैथ्स पढ़े तो हमको पता चला कि ये तो जीसीडी है। तो यहाँ पर जीसीडी ही आपको देखना है इस तरह के केस, और उसी को कहते हैं तवाफुक, और उसी को कहते हैं वुफ्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वो आपको मिल गया, जो है वो 2 मिल गया। ये इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर है जो कि 2 है। बस इसी को याद रखना और यही निकाला जाता है। तो ये 4 चीजें आप दिमाग में जहन में रखें, और फिर हम इसको आगे देखते हैं कि कैफियत तसहीह की क्या होगी। कहते हैं अन नंजुरा बैना सिहामी कुल्ली फरीक़िन मिनल वरसती व अददी रूसिही अव्वलन फ़इन कानत मुनक़सिमा फला तहताज इला अमल हिसाब। किस सूरत में? मसलन जैसे यहाँ देखें आप, ये माँ है और ये एक बेटा, दो बेटा और एक बेटी, इस तरह से है वो। तो यहाँ पे देखें कि माँ को मिला 1/6, ये तो असबा है। तो असले मसला क्या हो गया? डायरेक्ट 6 हो गया। माँ को एक हिस्सा दिया, बाकी 5 हिस्से इनमें बंट जाएंगे। अब ये 5 हिस्से हम कैसे बांटेंगे? 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 2 1 5। तो इस सूरत में कुछ भी आपको तसहीह करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सबको सबका हिस्सा बराबर मिल गया। तो असलुल मसला भी 6 है, तसीह मिन 6, 6 और 6 से ही वो सही भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की तसहीह की जरूरत नहीं है। तसहीह की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पर इसमें और इसमें ऐसा डिफरेंस आए कि वो फ्रैक्शन में आंसर आपका आए। यहाँ पे 5/5 आप करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यह परफेक्ट डिवीजन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह पे आपको जरूरत नहीं है। उसी चीज को यहाँ पे देखिए उन्होंने बयान कर दिया है कि लईसा फिल मसअलती इनकिसार, मसले के अंदर कोई इनकिसार नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। लिअन्न सिहाम अल असबा 5 वही मुनक़सिम अला अददी रूसिहिम अल बालिगा 5। और ये जो 5 है ये डिवाइड हो जाता है, जो 5 अफराद बन गए हैं, 2 2 4 और 1 5, इस लिहाज से उनमें एक एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर तसहीह की जरूरत नहीं है। तसहीह की जरूरत कब आती है? वाम्मा इज़ा कानत सिहाम फरीक़िन औ अक्सर ला तनक़सिमु अला अदद रूसिही क़िस्मतन सहीहतन व मिन गैरि कसर। इसकी जरूरत कहाँ आती है? जहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा हो, जहाँ पे कोई रिमाइंडर बच रहा हो, वहां पे आपको तसहीह करना पड़ती है। फ़इन्नहु यक़्तदी तसहीह अल मसला। तो ये चीज क्या है? तसहीह मसला चाहती है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी हालतें होती हैं। अव्वलन तो ये कि किसी एक फरीक को ही तसहीह की जरूरत है, यानी मुमकिन है कि एक से ज्यादा हो। जैसे ये मिसाल देखें, अगर आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रही है आपको, माँ है, एक बेटा और दो बेटियां हैं। तो एक बेटा और दो बेटी, तो ये कितने हो जाएंगे? देखिए 4 हो जाएंगे। एक बेटे के 2 3 4, तो इनकी जो तादाद है, क्वांटिटी है, 4 हो गई। माँ एक है। असले मसला 6 से बनेगा, क्योंकि माँ 1/6 पाएगी फरे वारिस की मौजूदगी में। असले मसला 6 से हो गया। माँ को एक हिस्सा मिला, बाकी 5 हिस्से ये 4 में डिवाइड हो रहे हैं। 4 में ये 4 माने जाएंगे ना, क्योंकि एक बेटे को दो बेटियों के बराबर मानते हैं। तो ये ऐसा हो गया जैसे ये जी 4 लोग हैं यहाँ पे। तो अब ये 5 हिस्से 4 लोगों में तो डिवाइड जब आप करेंगे तो 5/4, ये डेसिमल में आ रहा है, ये सही नहीं है। अब हम क्या देखेंगे? जो हमने वहां पे आपको बताई 4 चीजें, तमासुल, तबायुन, तदाखुल और तवाफुक। अब हम ये देखेंगे 5 और 4 में क्या है। उन 4 में से क्या वो तमासुल है? नहीं, तमासुल नहीं है। तमासुल होता तो दोनों या तो 5 होते या दोनों 4 होते। तमासुल नहीं है।
उसी तरह से 5 और 4 में तदाखुल भी नहीं है, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं करता इसको 5 को बराबर, परफेक्ट डिवीजन नहीं है वो, तो ये आपका तदाखुल भी नहीं है। उसके बाद देखें तवाफुक भी नहीं है, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 4 और 5 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, वो कॉमन नंबर नहीं है। तो क्या हुआ ये, फिर ये बचा तबायुन कहलाता है, ये तबायुन कहलाता है, यानी कि वो सूरत है जहाँ पे ये डिवाइड नहीं करते इनको, ये नॉन डिविजिबल है। उस सूरत में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 6 से, असले मसला से। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें इक्वल प्रोपोर्शन में इन रेशोज को भी बढ़ाना है, तभी तो डिवीजन सही होगा। अब ये ऐसा है जैसे ये एक इससे आप पिज्ज़ा समझ लें। अब ये पिज्ज़ा के आप 4 हिस्से करें या इसके 8 हिस्से करें, पिज्ज़ा तो वही रहने वाला है, बस अगर लोग बढ़ जाते हैं तो उनको हिस्से आप छोटे छोटे करके देंगे। तो बस बात वही है कि माँ को अभी एक हिस्सा मिल रहा था 6 में से, अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 24 में से 4 मिलेंगे। 4 डिवाइड बाय 24 भी तो 1/6 ही होगा, तो उनका हिस्सा यानी उनका शेयर रहेगा वही, बस ये कि ये जो फ्रैक्शन अभी आ रहा था वो फ्रैक्शन हट जाएगा और इनके शेयर्स एग्जैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वो मिनिमम नंबर है, यानी इसके अलावा भी किसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 के बाद किसी और से नंबर से भी आप करेंगे, मसलन 8 से करें तो भी चलेगा, लेकिन फिर ये शेयर्स बढ़ जाएंगे और बिला वजह के कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मिनिमम नंबर चाहते हैं और मिनिमम नंबर 4 ही है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा। तो ये 6 4 जा 24 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया और 5 4 जा 20 हो गया। अब 20 जो है ये डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको पता है 5 हो जाएंगे। तो 5 5 बेटियों को मिल गए, इस बेटी को 5, इस बेटी को 5, और उसका दुगना बेटे को 10 हिस्से मिल गए, और टोटल आप तरीका जो भी था आपका उसके 24 हिस्से आप बनाएंगे। तो ये इसकी कैफियत होती है तसहीह करने की, कहीं पर भी और यहाँ पर अभी तसहीह किसमें लग रही है, बस एक ही ग्रुप में तसहीह लग रही है, क्योंकि और कोई भी वारिसीन नहीं है जिसको तसहीह की जरूरत पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा है, अल इनकिसार अला फरीक वाहिद, एक ही फरीक, एक ही ग्रुप को या एक ही शख्स को जब इन तसहीह की जरूरत होती है तो बस ये देख करके कर लिया जाता है कि क्या इसमें तबायुन है, तदाखुल है, जो भी जैसा है उस हिसाब से। अगर मसलन ये यहाँ पर अभी तो क्या है, तबायुन आ गया, अगर तबायुन ना होता तदाखुल होता, मसलन ये 5 है और यहाँ पे ये किसी वजह से 10 लोग हो जाते, ये अभी 4 है, ये यहाँ पर 10 होते हैं मसलन 4 की जगह, तो अब ये 5 और 10 में क्या है, ये 5 और 10 में तदाखुल है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 करें, क्या आया 2, अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, खाली यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 6 2 12 हो जाता, 1 2 2, 5 2 10, 10 10 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, एक एक हिस्सा सबको जाएगा 10 लोगों को, उस हिसाब से फिर उसको बांट देते हैं। तो जो है तदाखुल की सूरत में आप उसको डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें वो लोग इसको ऐसे किया करते थे। तवाफुक होगा, तवाफुक की सूरत में भी आपको कॉमन नंबर, आगे मिसाल आएगी इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये है कि कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर ऑफ इनहेरिटर्स, बस जितने भी इनहेरिटर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये जिधर पे भी तस्हीह की जरूरत है वहां पर नंबर ऑफ इनहेरिटर्स देखें 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब ये जो है तवाफुक की हालत है, यहाँ पे अभी देखिए इसकी पहली स्लाइड में हमने जो है तबायुन की हालत देख ली है, ये तबायुन था यहाँ पे 4 और 5 में तबायुन था। अब तवाफुक बता रहे हैं, तवाफुक की सूरत में क्या करेंगे, तवाफुक की सूरत में देखिए आपको जीसीडी या एचसीडी निकालना पड़ेगा, और एचसीडी कैसे निकालते हैं, ये उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर्स को, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। ये देखिए मरने वाले कौन कौन है, मर गया जौज, उसके बचे कौन लोग हैं, जौजा वाइफ बची है, एक भाई, दो भाई, तीन भाई और तीन बहनें। तो ये तीन भाई किसके बराबर हो गए, 6 बहनों के बराबर हो गए, प्लस 3 बहनें ऑलरेडी हैं, तो ये 9, यहाँ पर ये 9 हो गया, ठीक है। अब ये 9 हो गया, और ये जौजा को 1/4 मिल रहा है क्योंकि फरे वारिस नहीं है, तो असले मसला 4 हो गया,
ایک مل گیا زوجہ کو حصہ, 3 حصے بچے جو ان لوگوں میں بٹیں گے. اب یہ دیکھیے 3 حصے اور لینے والے لوگ 9 ہیں, یہ دونوں 9 ہوتے تو بات سمجھ میں آتی, لیکن یہ ایک یہاں پہ 9 ہے اور یہاں پہ 3 ہے, تو جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو 3/9, یہ تو 1/3 ہو گیا, ہر ایک کو 1/3 دینا پڑے گا, تب جا کر کے 3 حصے ان میں بٹیں گے 9 لوگوں میں. تو یہاں پہ فریکشن آ گیا, انکسار ہو گیا. تو اس جگہ پر کیا کریں گے؟ تو اس جگہ پر کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو توافق بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تداخل بھی ہے. 9 اور 3 اس میں تداخل ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ 9/3 کریں, 3 آ گیا, ٹھیک ہے نا. یہ 3 حصے ہیں اور 9 جو ہے فریق ہیں, تو آپ 9/3 کریں تو 3 آ گیا. 3 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں یہ 4 کو, تو دیکھیے 12 ہو گیا. 3 ونزا یہاں پہ بھی 3 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 3 ہو گیا, اور یہ 3 × 3 9 ہو گیا. اب 9 = 9, 9/9 کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. اب یہاں پر کوئی بھی فریکشن نہیں ہے, ڈیسیمل نہیں ہے. اب اس حساب سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں, 2 2 4 2 6 7 8 9, ختم ہو گیا انکسار. یا دوسرا طریقہ یہ ہے جو یہاں اس کو توافق سمجھا رہے ہیں, وہ یہ کہ آپ 3 اور 9 کا جی سی ڈی نکال لیں. اور جی سی ڈی کیسے نکلتا ہے؟ ملٹیپلیکیشن آف آل دی نمبرس, یعنی 2 نمبرس ہیں 3 × 9 ڈیوائڈیڈ بائی ایل سی ایم نکالیں 3 اور 9 کا. 3 اور 9 کا ایل سی ایم نکالیں گے تو 9 ہی آئے گا. 3 1 3 اور یہ 1, تو یہ 9 آ گیا. اسے 9 سے ڈیوائڈ کریں, یہ جی سی ڈی ہو گیا آپ کا 3. اور اس جی سی ڈی کو 3 کو جو نمبر آف پیپل ہیں یہ 9 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں 3 ہی آئے گا, ویسے بھی کریں گے تو 3 آئے گا. تو یا تو ڈائریکٹلی 9/3 کر دیں آپ اس کو جو ہے تداخل مانتے ہوئے, یا آپ پہلے جی سی ڈی نکالیے, جی سی ڈی سے نمبر آف انہیریٹرس کو یہ 9 کو ڈیوائڈ کریں, 3 آئے گا, 3 سے اس کے بعد میں ملٹیپلائی کر دیں. یہ آپ چاہے اسے توافق کی صورت بولیں یا اسے آپ جو ہے تداخل کی صورت بولیں. تو یہ اس طرح سے کریکشن کیا جاتا ہے. اس طرح کا مسئلہ جب آ جائے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ تباین ہے, تماثل ہے, تداخل ہے یا توافق ہے. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ جب لوگ ہوں, ایک سے زیادہ لوگوں پر اگر انکسار آ رہا ہو, یعنی کہ ایک سے زیادہ ایسے گروپس ہیں جہاں پر آپ کو ڈویژن میں پرابلم آ رہی ہے. ابھی تک تو ہم نے سنگل کا دیکھا, وہاں پہ تو مسئلہ نہیں آیا, یا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تداخل ہے یا تباین ہے. اگر اس میں سے کچھ بھی ہوگا تو آپ وہ ڈیوائڈ کر کے اور ایک کامن نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے. لیکن اب ایک سے زیادہ گروپس میں اگر تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کی صورت دیکھیں, یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پر ہے ایک ماں مرنے والے کی, اس کے بعد 3 اخل ہیں, اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 چچا ہیں. 3 یہ بھائی ہیں ماں شریک اور 6 چچا ہیں. تو ماں شریک بھائی کیونکہ ایک سے زیادہ ہے تو 1/3 ان کا ہو گیا, ماں کا 1/6 ہو گیا. جب آپ اس کو اصل مسئلہ نکالیں گے تو وہ 6 ہو جائے گا. اس سے 6 کے حساب سے ماں کو 1 مل گیا, 2 جو ہیں یہ بھائیوں کو مل گئے, اور باقی بچے 3 حصے یہ چچاؤں میں بٹ گئے. اب دیکھیں یہ بھائی ہیں 3, ان کے حصے ہیں 2, 2/3 ہو رہا ہے. یہ پرفیکٹ ڈویژن نہیں ہے, 3 ہوتا تو ٹھیک تھا. یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ 3/6 ہو رہا ہے, یعنی آدھا آدھا حصہ 3/6, یعنی یہ ان سب کو آدھا 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 دیں گے تب جا کر 3 حصے پورے ہوں گے. تو یہ بھی فریکشن ہے, یہ ڈیسیمل میں آ رہا ہے آنسر آپ کا. تو 2 جگہ پہ تصحیح کی ضرورت پڑ رہی ہے ایک ساتھ. اس صورت میں آپ کو کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ آپ کو کرنا وہی ہے یہاں پر بھی کہ یہاں دیکھیں یہاں تباین ہے 2 اور 3, تو یہاں پہ بس یہ رقم آ جائے گی, کیونکہ جب تباین ہوتا ہے تو یہ جو عدد ہوتی ہے یہی ملٹیپلائی کی جاتی ہے ادھر پہ. تو ادھر 3 یہاں پہ رکھ لیں, اور 3 اور 6 میں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ تداخل ہے, تو 6/3 تو یہ 2 ہو گیا. تو ادھر 2 رکھ لیں, ادھر 3, اور 2 اور 3 کو ایل سی ایم نکال لیں اور اس سے یہاں ملٹیپلائی کر لیں. 2 اور 3 کا ایل سی ایم نکالیں تو 6 آئے گا, 6 کو یہاں ملٹیپلائی کریں تو یہ 36 ہو گیا. اس کے بعد ان سب کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے آپ, تو یہ کتنا ہو گیا؟ 1 6 = 6, 2 6 = 12, اور 3 6 = 18. اب دیکھیں آپ 18 6 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے اور 12 3 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے, اور یہ منیمم نمبر ہے یہ 36, یعنی اس سے کم کوئی نمبر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ دونوں ایگزیکٹلی جو ہے ڈیوائڈ ہو جائیں. اس سے کم آپ کو وہ نمبر مل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نمبر جی سی ڈی ہے, گریٹسٹ کامن ڈیوائزر ہی ہے. تو جب گریٹسٹ کامن ڈیوائزر ہے
تو جو ویلیو آئے گی وہ اسمالسٹ ویلیو آنے والی ہے کیونکہ ڈیوائزر گریٹسٹ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وجہ سے یہ جو نمبر ہے 36 یہ منیمم نمبر یہی ہے. اس کے بعد آپ کو اور نمبر مل جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسا نمبر نہیں ملے گا جو ان شیئرز کو پرفیکٹلی ان میں ڈیوائڈ کر دے. تو اس لیے تصحیح کی گئی. 36 آپ نے اس کو کر دیا, اس کو اس کے بعد آپ دیکھ لیں 4 4 4 ایکول بٹ گئے اور یہ 3 3 3 سب میں ایکول بٹ گئے. یہ طریقہ ہے, اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. اگر ایک سے زیادہ فریق میں یہ ہو, اس کی مثال ہم دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. خلاصہ کیا ہے اس کا وہ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ تباین کی حالت ہوگی تو کامن ملٹیپلیکیشن ملٹیپلائنگ فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے, وہ نمبر آف انہیریٹرز. اگر تباین ہے, ڈیوائڈ نہیں ہوتے ہوں گے, تو اس صورت میں جتنے بھی انہیریٹرز جو ہیں جن کی عدد نظر آ رہی ہے اس سے آپ اصل مسئلہ کو ملٹیپلائی کر دیں, بس آپ کا مسئلہ کریکٹ ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ توافق کی حالت میں ہم کیا کریں گے, ایچ سی ڈی نکالیں گے بٹوین نمبر آف شیئرز اینڈ انہیریٹرز. نمبر آف شیئرز یہاں پہ آتے ہیں اور نمبر آف انہیریٹرز یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں کیا ہیں. ان دونوں کا جی سی ڈی یا ایچ سی ڈی نکالیں گے, گریٹسٹ کامن ڈیوائزر نکالیں گے, اور اس کے بعد میں ٹیک کامن نمبر. اور اگر اس سے زیادہ کا معاملہ ہے تو پھر جیسا ہم نے دیکھا کہ کامن نمبر نکالیں گے. جیسا ابھی پچھلی ایگزامپل میں دیکھا کہ یہاں پر یہ 3 نکال لیا کیونکہ اس میں تباین ہے, اور تباین کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم عدد روز سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو سیدھا 3 کو ہی ہم نے باہر رکھ لیا. اور تداخل یا توافق کی صورت میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو, اور جو ویلیو آتی ہے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں, وہ 2 ہے. اور اس کے بعد 3 اور 2 کا ایل سی ایم کر لیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, کامن نمبر جو ہے نمبر آف انہیریٹرز ڈیوائڈ بائی ایچ سی ڈی. ایچ سی ڈی کیسے نکالتے ہیں, دونوں نمبرز کو ملٹیپلائی کرو اور ایل سی ایم نکال لو اے بی کا. اور اے کیا ہے, نمبر آف انہیریٹرز, بی کیا ہے, نمبر آف شیئرز. تو یہ اس پوری چیپٹر کا جو ہے خلاصہ ہے. آسان میتھڈ کیا ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ when the number of shares and inheritors are not divisible by any common number, then multiply the aslul masala and shares of each inheritor with the number of inheritors which need tasheeh. سیدھا جو نمبر ہے inheritors کا اس سے ملٹیپلائی کر دیں. When the number of shares and inheritors are divisible by a common number, then multiply the aslul masala and shares of inheritor with the common number. اس کامن نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں. جیسے 3 شیئرس ہیں, 6 لوگوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو, تو 6 بھی ڈیوائڈ بائی 3 کریں, 2 آ گیا, 2 سے ملٹیپلائی کر دیں. When more than one inheritors need تصحیح, ایک سے زیادہ لوگوں میں تصحیح کی ضرورت ہے, تو پھر ایل سی ایم نکال لیں انہیریٹرز کا, number of inheritors and multiply the asl al-masala and shares of each inheritors with the LCM just calculated. اس LCM سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں. یہ اور آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ LCM نکالیں گے کامن نمبر کا اور اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے. اب یہ تمرینات ہیں, اس میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں ہم 1 2 اور اس کے بعد باقی کا دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا دیکھیے, یہ لکھا ہے عورت ہے وہ مری ہے, ٹھیک ہے, توفت امراۃن, یہ امراۃن یہ مری, اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے گئی, ان زوجین و اختینی لی ام و اختینی لی اب. کتنے لوگ ہیں, 1 2 3 لوگوں کو یہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئی ہے. یہ 1 یہ 2 یہ 3. تو اب اس کو یہاں پہ ہم بناتے ہیں مسئلہ. زوج ہے اور اخت لے اب اور آپ کا اخت لی ام. چلیے اب مجھے آپ بتائیے کس کو آپ کیا دیں گے, تصحیح کی ضرورت ہے یا نہیں وہ دیکھتے ہیں پھر ہم. چلیے زوج کو کیا دیں گے آپ, زوج کو 1/2. 1/2 دیں گے. اچھا, اخت لی ام کو پہلے دیتے ہیں کیونکہ اصحاب فروض میں سے, اور یہ یہاں پہ لکھ 1/6. دیتا ہوں میں, 2 یہ بھی ہیں اور 2 یہ بھی ہیں. ان کو 1/, اچھا 2 ہیں تو پھر ان کو 1/3 ملے گا. 1/3 ملے گا. اور اخت لی آپ کو کیا ملے گا, ان کو 2 ہیں. 2/3 ہو جائے گا. ویری گڈ, 2/3 ملے گا. اب ان کے اصل مسئلہ بتائیے. 6. ویری گڈ, 6 آ گیا. اب بتائیے شیئرس. ان کے 3 3 4 4 4 اور یہ اس کے 2 ہو جائیں گے. 2. اب یہ کاؤنٹ کریں آپ کتنے ہو رہے ہیں, زیادہ ہو گئے. یہ 9 ہو گئے.
10 हुए ना, 4 3 7, हाँ 9 हुए, सही है, 9 हुए। और ये हैं हमारे पास हैं खाली 6, हमको इसे बांटना है 9 में। इसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसे कहते हैं आउल। इस मसले को क्या कहते हैं? आउल कहते हैं, क्योंकि ये कम है हमारे पास शेयर्स, ये कम है, ये शेयर ज्यादा हो गए 9, और असली मसला से ज्यादा हो गई। तो इस मसले में करना कुछ नहीं पड़ता है, पहले 6 से बांट रहे थे, अब हम इसको 9 से बांट देंगे, 9 हिस्से बना देंगे, बस ये करते हैं। मतलब हर एक का शेयर प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा, सबके शेयर कम हो गए। देखिए, बीवी को मिल रहा था, शौहर को मिल रहा था 1/2 पहले, अब कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। देखिए 3/9, 1/3 कम हो गया। इनको मिल रहा था 2/3, आप बाद में देखेंगे तो जो है 4/9, ये देखा जाए तो इनका 2/3 नजर आ रहा है, लेकिन ये असल में इससे कम हो गया है। 4 शेयर कितनी बहनों में थे? 2 बहनें के, इनको हर एक को 2 2 मिल रहे थे। अब 9 में से जो है देखिए 4 मिल रहे हैं, पहले 6 में से 4 मिल रहे थे, अब 9 में से 4 मिल रहे हैं। और जी यहाँ देखें कि ये देखें यहाँ 2 है, पहले ये 2 मिल रहे थे 6 में से, अब 2 मिल रहे हैं 9 में से, इनका हिस्सा कम हो गया। और यहाँ पर तसहीह की जरूरत है या नहीं वो बताइए। ये अपना असली आंसर है, और ये क्वांटिटी है इनके नंबर से, तो यहाँ पे तसहीह नहीं, की यहाँ पे जरूरत नहीं जरूरत नहीं। है, यहाँ जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएंगे, दो 4 हिस्से हैं, 2 2 दोनों को दे देंगे, यहाँ एक एक दोनों को दे देंगे, तो यहाँ जरूरत नहीं है। जी अगला देखते हैं इसमें है क्या जरूरत। यहाँ भी मरने वाली औरत है, और यहाँ पर एक जौज है, ये जौज है, उसके बाद है, उसके बाद उख्त शकीका है। चलिए अब बताइए किसको क्या देंगे आप। इनको रोज को हाफ मिलेगा, हाफ मिलेगा को, उनको 1/3, 1/3, उख्त शकीका शकीका को हाफ। हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मसला आपका औल का बन गया। चलिए असली मसला बताएं। 6, 6 डिवाइड कर दें शेयर्स, 3 2 3। ये हो गए आपके 8, ठीक है ना, है जी हमारे पास 6, तो ये अब हम इसको 8 से कर देंगे इंस्टेड ऑफ 6। अब इसको 8 से करेंगे तो 3 2 3, तो सबके हिस्से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ जो मिल रहा था उससे अब थोड़ा थोड़ा सा कम मिलेगा, और यहाँ पर भी तसहीह की जरूरत नहीं है। चलिए एक और देखते हैं, तीसरा वाला। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं जौज है, और है, और उख्तैन ली अब, उख्त ली ये 2 हैं, और उख्त शकीका और उख्त ली अब, उसके बाद एक उख्त शकीका है, और एक ली अब है। चलिए अब बताइए आप जौज को क्या देंगे। रोज को हाफ, आप को और उनको 1/6, 1/6, उख्त ले को 2 हैं, इनको 2 हैं तो उनको 1/3, 1/3, उसके बाद उख्त शकीका को इनको 1/2, 1/2, उख्त ले अब को 1/6। 1/6। वेरी गुड। अब असली मसला बताइए, काफी ये बड़ा वाला है। 6 और 2 और 3 तो 6 ही होगा। 6 ही होगा, वेरी गुड। अब देखें कितना ज्यादा बनता है ये 3 हो गए इसके, जी एक इसका हो गया, फिर 2 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, और एक इसका। आप जोड़िए कितने हुए? 4 10। 6 10 हो गए। हाँ 10 हो गए। तो अब ये आप करेंगे कुछ नहीं, 10 में से इसको नया मसला जो है 10 में से बना देंगे 6 की जगह, या अउल का केस है। अब जब आप इसको बना देंगे तो यहाँ पर क्या तस्हीह की जरूरत है? देखिए एक ही फरीक है जो एक से ज्यादा है, और उसके हिस्से 2 हो रहे हैं, 2 हिस्से 2 लोगों में तो बढ़ सकते हैं, जी तो यहाँ पर भी तस्हीह की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आज यहीं पे रोकते हैं, तस्हीह वाला मसला अभी तक आया नहीं, और आपका टाइम भी हो गया 9:30 हमारे पास, तो इसको यहीं रोकते हैं इंशाल्लाह। आप कोशिश करें इसको करने की,
اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں سے کافی ساری ایکسرسائز ہے، یہ 14 تک 40 ہے، تو کوشش کریں یہ اگر آپ یہ اس کو اس کر میں سکیں۔ ہے، اس ایکسرسائز میں ہے یہ؟ اس میں دیکھنا پڑے گا، ہے نہیں شاید، نہیں ہے تو میں بھیج دوں گا آپ کو یہ، اگر نہیں ہے تو ہاں یہ میں اس کو مجھے آپ کو بھیج میل دیجیے۔ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس کو پھر آپ حل کرنے کی کوشش کریں، کہیں پر تصحیح کا معاملہ آتا ہے تو اس کو بھی اٹیمپٹ کریں، غلطی ہوگی تو ہم اس کو کریکٹ کر لیں گے کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا جی۔ ہاں ٹرائی کریں اس کو، میں بھیجتا ہوں اس کو ابھی آپ کو ای میل میں انشاءاللہ۔ اس کو ریکارڈنگ روکتے ہیں ہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔